السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ۔ تو آپ لوگوں نے اس ویک اس پر ورک کرنا ہے، ٹائم کو مینج کیسے کریں، اور ہم نے اپنے مائنڈ میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ٹائم کو کس طرح مینج کیا جائے، ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے بنا اس کو ویسٹ کیے گئے۔ دیکھیے سورہ ذریات آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں پیدا کرنے کا یہی تھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو پھر ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے رہیں تو ہم دنیا کے کام کاج کیسے کریں گے، ہم دنیا اور آخرت کو کیسے بیلنس کریں گے۔ تو دیکھیں ٹائم کا صحیح یوٹیلائز کرنا، ٹائم کو صحیح سے فالو کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، آپ اپنے ٹائم کو بنا عبادت میں لگا سکتے۔ دیکھیں ٹائم کیسے مینیج کیا جائے، تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو وقت پہ کیا کرتے، دیکھیں اول وقت میں نماز پڑھنا، ٹائم پہ اذکار کرنا، اور ہر ایک کام کو ٹائم پہ، دیکھیں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے ہماری، تو اس کا ایک پراپر ٹائمنگ ہے۔ اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھنے لگے گی اول وقت میں، یعنی کہ اذان کے ساتھ ہی فوری بعد آپ ٹائم ٹو ٹائم مینیج کریں گی نا، تو آپ کی عادت ہو جائے گی ہر چیز کو ٹائم پہ کرنے کے لیے۔ اور جیسے ہی ہمارے مارننگ اور ایوننگ اذکار ہے، جیسے فجر کی نماز پڑھ لی، پھر ہم نے اذکار پڑھے، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر ہم نے ایوننگ اذکار پڑھے، پھر سلیپنگ اذکار پڑھے، پھر رات کو سوتے وقت کی ساری دعائیں پڑھے، تو یہ سارا ایک ٹائم ٹو ٹائم آپ مینیج کریں گی، ٹائم پہ اس کو فالو کریں گی نا، تو آپ کی ایک ہیبٹ بن جائیں گی کہ چیزوں کو ٹائم پہ کرنے کی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بیلنس کرنا ہے ورک کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی۔ جو ورکنگ وومنس ہے اور جو ورکنگ باہر کام کرتی ہے ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا۔ دیکھیے آپ نے ٹائم کا ایک شیڈیول بنانا ہے، یعنی کہ وقت ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جو وقت گزر گیا پھر واپس نہیں آتا۔ ونس ٹائم از گون اٹ نیور کم بیک۔ کبھی ہم وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ جو ہمارے پاسٹ میں جو چیزیں گزری ہیں، جو وقت گزرا ہے، جو بھی حالات، جو بھی سچویشن جو ہماری لائف میں ہو چکا ہے، ہم اس کو لا نہیں سکتے واپس، لیکن اس سے لیسنس لرن کر ہم اپنی فیوچر کو، پریزنٹ کو اچھا بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو آپ اگر ورکنگ وومن ہیں تو آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ دیکھیے آپ 5 وقت اول وقت میں نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، سلیپنگ اذکار کریں۔ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا، دیکھیے ہمارے پاس اتنا وقت ہے دنیا کے کام کرنے کے لیے۔ دیکھیے اگر آپ کوئی ورکنگ وومن ہے، اگر آپ کو آفس سے یہ ٹائم ملے کہ آپ کو 5 بجے صبح کے مارننگ وہاں پر آفس میں موجود رہنا ہے، ہر حال میں موجود رہیں گی، وہی فجر کے وقت ہمیں 5 بجے اٹھ کر فجر نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں۔ آپ کو سوچیں، ہم دیتے ہیں نا ایکسکیوزز دیتے ہیں، ہم اٹھتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہیں، ہم نے رات کو لیٹ سویا، لیکن وہی کام اگر آپ کا کوئی دنیاوی کام ہے، اگر وہاں پر آپ کو پہنچنا ہے، ورک کی چھوڑ دیں، اگر آپ کہیں گھومنے جا رہی ہے، ٹرپ پہ جا رہی ہے، آپ کو صبح 5 بجے آپ کا ٹائمنگ ہے کہ آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، تو آپ ہر ایک 5 بجے سے پہلے ہم ریڈی ہو کر وہاں ریڈی رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا وہ مس نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں ہم نماز کو مس کر رہے ہیں دنیا کے لیے۔ دیکھیے جو کچھ بھی ہم دنیا میں ملا ہے، جو ہماری زندگی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو ہم کیوں ٹائم پر نماز نہیں پڑھتے؟ جب دیکھیے آپ اللہ کو راضی رکھیں گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے دنیا کو تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک دن فانی ہونے والی ہے، اور اصل زندگی تو جو ہماری ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، کیونکہ ہماری اصل زندگی تو ہماری موت کے بعد سٹارٹ ہوگی۔ تو پھر کیوں ہم نماز کے لیے ایکسکیوزز دیتے ہیں اور دنیا کے کام کے لیے ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا؟ تو پہلے آپ نے ایک چیز کرنی ہے، اول وقت میں نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے، سلیپنگ اذکار کرے، یہ سارے ٹائم ٹو ٹائم کرے، اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے۔ ورک اور لائف کو، فیملی کو بھی ایسے بیلنس کرے کہ آپ ٹائم فالو کریں، ٹائم ٹو ٹائم۔ آپ کا ورک کا ٹائم یہ ہے اور فیملی ٹائم یہ ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ورک کے چکر میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتی، اس وجہ سے ان کے گھر کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں ہر ایک رشتے کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، ٹائم دینا ضروری ہے ہر رشتے کو، اپنے بچوں کو، اپنے لائف پارٹنر کو، اپنی فیملی کو وقت دیں۔ دیکھیے آپ اپنا آفس کا کام، اپنے آؤٹ سائڈ آف دی ورک، آپ کے گھر کے باہر کا جو بھی کام ہے اس کو وہیں تک کمپلیٹ کر آئے، اپنے لیے وقت نکالیں۔ آپ صرف اپنے فیملی کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی آپ نے وقت نکالنا ہے، اپنی کیئر کے لیے، اپنے سیلف کیئر کے لیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے، اپنے خود کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اپنے گھر والے اور اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ سب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں، ٹائم شیڈیول بنائیں کہ آپ نے کس وقت پہ کون سا کام کرنا ہے، اور اس کو ڈن ٹک مارک کرتے جائیں۔ اگر آپ ڈائری میں لکھ سکتی ہے تو ڈائری میں لکھیں، اگر نہیں لکھ سکتی تو ہم سب کے پاس تو موبائل فون ہے، اس میں نوٹ پیڈ ہوتا ہے، نکالے اور اس میں لکھے۔
अभी तो और भी अच्छे फीचर आ चुके हैं कि व्हाट्सएप पे आप खुद का अपना टेक्स्ट मैसेज कर सकती है, आप उसमें सेव करके रख सकती है, तो वहाँ लिख कर रख लेना। जो जो चीज़ें आपने करनी है उसको डन करते जाए। जब हम लिखते हैं तो हम उसको, हमारे दिमाग में वो फोकस रहता है, वो बात रिमाइंडर की तरह चलती है कि मैंने उस काम को करना है। तो आप लोग इसको ट्राई करें। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे कोई काम कंफर्म करना है उस वक्त तो मैं उसको लिखती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरे पास एक छोटी नोटबुक होती है, मैं उसमें सारा कुछ लिखती हूँ रात में, या फिर जब भी याद हो कि मैंने कल इसको ये काम करना है, मुझे अभी इस वक्त काम करना है, जिससे आपके दिमाग को ना रिमाइंडर खुद ब खुद मिलेंगे, आपका टाइम पे कम काम हो जाएगा। देखिए हम गलती कहाँ करते हैं, बताया टाइम का हमारा मैनेजमेंट ऐसे भी नहीं हो पाता। देखिए हम फजूल में टाइम को ज़ाया करते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसको डिले करते जाते हैं, जो अननेसेसरी काम होता है ना उसको पहले कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमारा एक सब्जेक्ट होता था, तो टाइम को देखिए पहले उसकी एक टाइम मैनेजमेंट एक थ्योरी होती है। हमने पहले इंपॉर्टेंट वर्क, अनइम्पॉर्टेंट वर्क, अर्जेंट वर्क, वेरी अर्जेंट वर्क, तो इसमें आपने जो सब में ज़्यादा अर्जेंट, यानी कि अभी आपके पास, आप घर में आप कोई भी वर्क ले लें, इसमें अभी देखिए आपका ऑफिस वर्क ले लिया, फिर घर का काम, उसमें सबसे ज़्यादा अर्जेंट, सबसे पहले जो काम करना हमने पहले उसको अंजाम देना। जब हम उसको अंजाम देते हैं ना तो हमारा माइंड हम रिलैक्स हो जाता है कि हमारे दिमाग में इतना बर्डन नहीं था, हम नहीं सोचते। लेकिन जब हमें किसी चीज़ को, किसी काम को करना होता है, कोई होमवर्क है, कोई काम है, कोई सफाई है, खाना बनाए, कुछ भी, हमारे दिमाग में ना वो बातें चलती है जो हमें अननोइंगली हमें स्ट्रेसफुल कर देती है। हम उतना खुश नहीं रह पाते, हमें थोड़ा ना उदासी, इस तरह के स्ट्रेस फील होने लगता है। हम समझते हैं कि हम नहीं सोचते, लेकिन हमारा माइंड वो सारी चीज़ों को सोचने लगता है। पहले आपने पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी वाला जो काम होता है, जो पहले आपने उस हाल को पहले उस काम को करना है, वो काम करेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर फोकस करेंगे। हम लोग क्या करते हैं पता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता पहले उसको फौरी करते, कोई चीज़ को सही प्रॉपर वे में नहीं करते। तो अगर आप प्रॉपर वे में काम को करेंगी, मैनेज टाइम कैसे नहीं होगा आपका, देखिए आपका हर काम भी ऑन टाइम हो जाएगा और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा। हम चीज़ों को ना प्रॉपर टाइम ही नहीं करते। अभी देखिए आपको कुछ काम करना है तो आप उसका टाइम फिट सेलेक्ट करें, 1 आवर में मैंने सारे काम को कंप्लीट करना है, तो आपका माइंड एक जगह फोकस रहेगा और आपका पूरा फोकस और एनर्जी एक ही काम पे होगी, और आप उसको एक ही घंटे में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरे पे फोकस करेंगे। अब क्या होता है हमारे पास, देखिए टाइम मैनेजमेंट, हम इतने वीडियोज़ देख लेते हैं लेकिन इसको प्रॉपर नहीं कर पाते। अब देखिए 1 घंटे का आपने टाइम नहीं लगाया, लेकिन आप इंपॉर्टेंट काम कर रही है, ठीक है, आपका कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आपने सेलेक्ट नहीं किया कि आपने किस काम को अभी अंजाम देना है, तो हमारे दिमाग में उस काम के साथ साथ ना दूसरे काम भी, मैंने इसके बाद ये भी करना है, वो भी करना है, इस तरह की ना दिमाग में हमारे बहुत सारे ख्यालात दौड़ते रहते हैं। वो ना जैसे कि रिपीट टेलीकास्ट कहते हैं ना, उस तरह से हमारे माइंड में वो घूमते रहते। तो आपके जो भी काम है उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट करें, उसके अंदर देखिए आपको टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, आपका दिमाग भी रिलैक्स, मैं एक घंटे में ये काम कंप्लीट कर लूँगी, इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, इस काम से एक कंप्लीट हो गया मेरा, तो मेरे बच्चे काम 3, तो मैं इसको दूसरे घंटे में ये कर लूँगी, तीसरे घंटे में वो, चौथे घंटे में ये। इससे ना माइंड बहुत रिलैक्स होता है। मैं इसी तरह अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, जो मेरी क्लासेस होती है, रिकॉर्डिंग्स होते हैं, और घर का किचन का काम वगैरह, घर की सफाई, हर एक चीज़ का ना एक प्रॉपर टाइम होता है, तो मैं उसको एक ही टाइम में मैनेज करती हूँ, वो सारा काम भी हो जाता है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेक्चर्स रिकॉर्ड करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। तो घर का काम, मेरे घर का काम ही होता है, घर की सफाई, फिर पकाना करना, सब गेस्ट आए उनको देखना, सबके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें आप एक टाइम के तहत मैनेज करेंगी ना तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और एक चीज़ देखिए, हम आज अभी तो जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम इतने घंटे टाइम इतना ज़ाया कर रहे हैं, उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि घंटों शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में, यूट्यूब वॉच करने में इतना टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है, हमें पता भी नहीं लगता। लिटरली हमें पता नहीं लगता कि कितना टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है। ऑफकोर्स मैं भी इस तरह ने, मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जब कॉलेज टाइम पे थे। और गेम्स में देखिए, गेम्स में भी इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं लोग, पता नहीं उनसे कुछ नॉलेज नहीं आती। यू नो व्हाट, जब मेरे पास नया मोबाइल आया था ना, इतने सारे गेम्स मैंने 6 मंथ्स गेम्स खेले हैं, 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मैं 6 महीनों से कॉलेज से वापस आने के बाद बस हाथ में मोबाइल होता है, उसके ऊपर गेम्स खेले जाना। कॉलेज में मोबाइल हमारे अलाउ नहीं था, तो घर आते ही बस यही काम होता था। आफ्टर 6 मंथ्स आई रियलाइज कि मैं 6 मंथ से जो गेम्स खेल रही हूँ कि मेरे पास कुछ नॉलेज आई है, कुछ तो मैंने कुछ लर्न किया है।
دا مومنٹ آئی ریئلائز کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے 6 مہینے جو کالج آنے کے بعد میرے 4-5 گھنٹے بچتے تھے اس کو اگر میں صحیح سے یوٹیلائز کرتی تو میں بہت چیزیں سیکھتی. جس دن میں نے ریئلائز کیا نا اس وقت میں نے سارے گیمز کو موبائل فون سے سارے گیمز کو ڈیلیٹ کر دیے. آج بھی میں اب تو دیکھیں 7 سے 8 سال ہو گئے لیکن میں نے کبھی آج تک کوئی گیم ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، کبھی نہیں. نہ میں خود کھیلتی ہوں، نہ دوسروں کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ گیمز کھیلیں. اگر آپ کو کوئی گیمز کھیلنا ہے نا آؤٹ سائڈ پلے کرے اور رننگ کرے، یا پھر اپنے بچوں کو اگر آپ کے پڑوسی میں بچے ہیں تو ان کو جمع کرے، اپنے گھر پر کھیلے. ایسے گیمز کھیلے جو آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے اچھا ہو، جو آپ کے لیے مائنڈ فل ہو، ایسا گیم کھیلے. موبائل پہ گیمز کھیلنا نا یہ بہت بری یعنی کہ بری ہیبٹ جب ہمیں لگ جاتی ہے نا اسے چھوڑنا بہت مشکل ہے. ابھی بھی ہم گیم کھیلتے ہیں، ٹینس کھیلتے ہیں ہم اپنی اوپن پلیس میں، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بھاگنا، جو آؤٹ گیم، یہ ساری چیزیں جو گیمز ہوتی ہیں نا وہ کھیلیں. دیکھیے ایج ڈزنٹ میٹر. آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ایج کھیلنے کھلنے کی نہیں. دیکھیے کوئی بھی ایج ہو، ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹنا. کوئی بھی گیم ہو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں نا، بچوں کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیلے، جو ہائیڈ اینڈ سیک ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں گیم کھیلیں. جس سے آپ کا گیمز کھیلنا بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہے گیمز ہمارے لیے نا ہمارے باڈی کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور ہیلدی رکھتے ہیں، اور ہمارا جو اسٹریس ڈپریشن ہوتا ہے نا وہ بلڈ سرکولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا باڈی میں نا وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. تو اسکولس میں ڈیلی نا گیمس ہوتے ہیں. موسٹ آف دی اسکولس میں ابھی نہیں ہوتے. ہمارے اسکول میں نا ڈیلی کا 1 آور ہمیں گیمس کھلایا جاتا تھا، اور ہم 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے کھیلتے تھے. ایک پیریڈ ہمارا کلاسز مس ہو جاتی تھی، لیکن وی لوز ٹو پلے. تو ابھی اتنا وقت نہیں مل پاتا کیونکہ اتنی اوپن پلیس نہیں ہے کہ ہم گیمس کھیلیں وغیرہ. تو پھر بھی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ایوری ڈے میں ایکسرسائز کروں یا پھر بچوں کے ساتھ کھیلوں. آپ لوگ یہ چیزیں اپنی لائف میں ضرور ایڈ کریں. جب ہمارے گھر میں چھوٹے بچے نہیں لیکن پڑوسی کے جو بچے نا جیسے ان کو آف ہوتا ہے، ان کی ہالیڈے ہوتی ہے، بس ہم جمع ہو جاتے ہیں پھر کھیلنے لگتے ہیں. دیکھیے ایج کا آپ نے کبھی فوکس نہیں کرنا. آپ جتنی بھی ایج ہو، بالکل ہم نے کسی اور کے بارے میں ہم سوچنے لگیں گے نا تو ہماری لائف کبھی اچھی نہیں ہو پائے گی. ہم اپنی لائف کو اچھا نہیں بنا پائیں گے. ہم اپنے آپ کو ایک جو پرسنالٹی ہم بنانا چاہتے ہیں نا وہ کبھی نہیں بنا سکتے. تو کھیلیں. دیکھیں گھر میں اگر آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں تو اور بھی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. 5 منٹ کیوں نہ ہو ڈیلی ایکسرسائز کریں، یا پھر واک پر جائیں، یا پھر بچوں کے ساتھ کھیلیں. اگر آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں تو آپ کے پڑوسی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آس پاس پڑوسی کے گھروں میں چھوٹے بچے نہ ہوں. چھوٹے بچے یعنی کہ جو ایج یعنی کہ 10-15 سال کی بھی ہو ان کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. اگر وہ آ سکتی ہے یا پھر آپ ان کے گھر جا سکتی ہے تو ضرور کھیلیں. اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں. جتنا آپ ایکسرسائز کریں گی اور جتنا آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں گی نا اتنا آپ کا مائنڈ اسٹریسفل نہیں ہوگا، آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گی. جتنا آپ پرسکون رہوگی نا آپ کی لائف اتنی آسان ہو جائے گی، اور ٹائم کو مینیج کرنا بھی نا بہت ایزی ہو جائے گا. اور آپ لوگ پورے دن میں جو بھی کام کرتی ہے رات کو سونے سے پہلے ایک بار ضرور آبزرو کریں کہ پورے دن میں جو میں نے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، پورے جو کام کیے اس میں سے کتنے کام میرے لیے ہیلپ فل تھے، دوسروں کے لیے ہیلپ فل تھے. جو کام میں نے جیسے وقت کو ضائع کر دیا. دیکھیے ٹائم بہت پریشیس ہے. ہم نہیں جانتے کہ کب ہماری موت آ جائے، کب ہماری زندگی کا آخری وقت ہو. تو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ٹائم کا صحیح استعمال ہو، ٹائم کا صحیح استعمال کرے، اور ٹائم کا دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے میں استعمال کرے. دیکھیں دنیا کے لیے تو ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، گھر کا دیکھنا، بچوں کا دیکھنا، آفس ورک دیکھنا. آفس ورک میں بھی دیکھیے اگر آپ آؤٹ گوئنگ باہر جا کر ورک کرنے والی ہے نا آپ کے اندر اتنا ٹائم مینجمنٹ اسکل ہونا چاہیے کہ آپ آن ٹائم ہر ورک کریں گی، آن ٹائم پہ آپ اپنا پروجیکٹ سبمٹ کروا دیں گی، اپنا ورک سبمٹ کروا دیں گی، تو آپ کے پروموشنز جلدی ہوں گے. بالکل ہو گئے. کیونکہ ایک جو لیڈر بنایا جاتا ہے جس کو پروموشنز ملتے ہیں نا اس کے اسکلز دیکھا جاتا ہے، اس کی ٹائم مینجمنٹ، اس کا بیہیویئر، اس کا ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرنا، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ کرتی ہے. جب کسی کمپنی میں یا پھر کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی جگہ پر کسی کو ٹیم لیڈر بنایا جاتا ہے نا اس میں یہ ساری کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں. اسی کے بعد اس کے پروموشن ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کئی سالوں سے ورک کر رہے ہیں، کچھ نیو لوگ آ گئے، کوئی نیو جوائن ہو گیا، ان کی 1 سال میں 6 مہینے میں ان کی پروموشن ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایکسپیرینس ہے. دیکھیے ایکسپیرینس میٹر نہیں کرتا. جو میٹر کرتا ہے دا وے یو ورک، جو کام ہم جس طرح کرتی ہے، اس کو آن ٹائم پہ کیسے کرتی ہے، کیسے اپنی نیو اسکلس کو اس میں ایڈ کرتی ہے، کیسے آپ اپنا ورک دکھاتی ہے، کیسے آپ اس کو کام کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں نا بہت 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 میٹر کرتی ہیں. ایکسپیرینس ڈزنٹ میٹر. ہر جگہ پر ایکسپیرینس بیس پر سلیکٹ نہیں کیا جاتا. ایکسپیرینس بیس پر نا کسی کو آگے پروموشنز نہیں دیے جاتے. ہر ایک
चीज़ का ना अंडर देखा जाता है, और आप में किसी वर्क पे अपने आप को आप हमेशा लर्न करते रहे, न्यू स्किल्स को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। जितने स्किल्स आप सीखेंगी आप उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनेंगी। आप वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउस वाइफ हो, देखिए हाउस वाइफ भी किसी से कम नहीं होती। जितना वर्किंग वुमेन नहीं करती ना, हाउस वाइफ इतना करती है कि सारे घर को 24 घंटे मैनेज करना, हर चीज़ को देखना करना, वो सारी भी इतनी मेहनत ऐड करती है। जितनी स्किल्स आप सीखेंगी आप घर को भी मैनेज कर सकते। देखिए अगर टाइम मैनेज सिर्फ इसी के लिए जो वर्किंग है, घर आप टाइम मैनेज घर को अच्छी से मैनेज कर सकती है। ये सारी स्किल हम समझते हैं कि जो एजुकेशन हमने हासिल की है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है अगर हम कहीं जॉब नहीं करते, वर्क नहीं करते। उसी वर्क को, उसी टैलेंट को अपने घर में यूज़ करें, अपने बच्चों को पढ़ाने में यूज़ करें, घर को अच्छा बनाने में ये इस्तेमाल करें, अपने हस्बैंड की हेल्प में करने में मदद करें। जब भी आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आया उसमें कैसे हैंडल करना, उसमें अपना इस्तेमाल करें। हम यहीं पर नहीं कर पाते। देखिए एजुकेशन हासिल करना ना हर कोई हासिल कर रहा है, लेकिन जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना हमारी लाइफ में, फिर उसको हमने वर्क में लाना, ये इम्पॉर्टेंट है। हर किसी के पास नॉलेज है, हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा, हर कोई अपनी लाइफ को अच्छे से खुशी के साथ क्यों नहीं जी रहा। देखिए हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोते बैठ जाए, नहीं। हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में परेशानियाँ, मेरी लाइफ में परेशानी है, आपकी लाइफ में परेशानी, हर एक इंसान की लाइफ में परेशानी है। तो कुछ लोग परेशानियों में डूब जाते हैं और कुछ लोग उससे निकलकर और भी स्ट्रॉन्ग अच्छा बनते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इल्म, जो नॉलेज आपके पास है उसका इस्तेमाल करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको अपनी लाइफ में ऐड करें, न्यू स्किल सीखते जाएं। आजकल तो इतनी कोर्सेस ऑनलाइन मिल रहे हैं, वो यूट्यूब से सीख सकती है। अब सीखिए, कोई भी सीखा हुआ इल्म ज़ाया नहीं जाता। आप घर बैठे दुनियावी इल्म भी सीखे और आखिरत का इल्म भी सीखे। आप लोग, हम हाफिज़ा आलिमा नहीं भी हैं तो आप लोग इतनी दीन की नॉलेज रखिए कि हमें डेली लाइफ में कैसे अपने आप को दुआएं सीखिए, नमाज का सही जैसे कि हमने नमाज किस तरह से, नमाज नबवी सीखे, कैसे हमने नमाज सही तरीके से पढ़ना है, क्या सही है, हदीसें सीखिए और अपनी तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीखिए। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सीखिए और टाइम का सही इस्तेमाल करें। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। मैं अगेन कहती हूँ, हमारे प्रोफेसर यही कहते टाइम इज़ टू फास्ट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। टाइम बहुत तेज़ी के साथ जाता है और लाइफ बहुत कम है हमारी ज़िंदगी। हम यूँ देखते हैं, पलक झपकते हैं ना, टाइम गुजर जाता है। इतना जल्दी ये साल भी ख़त्म होने को आया और पता भी नहीं चला। मैं सिर्फ यही देख रही हूँ कि अभी नवंबर है, फिर दिसंबर, फिर जनवरी स्टार्ट होगा। मैंने अपना रेजोल्यूशन बनाना है कि फिर नेक्स्ट ईयर में क्या करना है। तो मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, हर चीज़ को देखिए, हर एक इंपॉर्टेंट वर्क को पहले करिए, अपने अंदर न्यू स्किल्स को ऐड करिए और देखिए टाइम का सही इस्तेमाल। देखिए आप जब भी काम कर रही हैं, जैसे कि आप झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, ये सारे जो हमारे घर के काम होते हैं, उस वक्त हम अपने कानों में या फिर अपने फ़ोन में कोई लेक्चर लगा ले, कोई कुरान की तिलावत लगा ले, कोई बयान लगा ले, कुछ ना कुछ ज़रूर लगाए और उसको प्ले करें, उसको सुनते हुए अपना काम करें। इससे क्या होगा, देखिए अब हम देखिए हमारा माइंड तो कभी स्टॉप नहीं होता, कभी हर वक्त 24 आवर्स हमारे सोने के बाद भी हमारा माइंड वर्क करता है और हमारे दिमाग में बहुत से ख्यालात चलते हैं। जब हम पका रही होती ना तभी भी हमारे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ख्यालात चल रहे होते हैं। तो हमारे माइंड को फोकस रखने के लिए ना हम कोई लेक्चर लगा लें। आप हेडफोन्स लगा सकती है, घर में कोई नहीं है तो घर में कोई है घर पर नज़र रखने वाला, तो आप अपने कानों में हेडफोन्स लगा ले या फिर उसको प्ले कर ले हाई वॉल्यूम पे, उसको सुनते जाए, अपना काम करते जाए। ये तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3 ईयर से तो मेरा यही आदत हो चुकी है। अभी मैं बिना कुछ कान में लगाए या फिर बिना कुछ सामने, मैं अपने किचन रूम में सामने इस तरह से एक ऑडियो प्ले करती हूँ या फिर एक वीडियो जो भी चलता है सामने रखती हूँ और उसको देखते हुए सारा काम मेरा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम भी कंप्लीट हो जाता है और उसके साथ मेरा कोई एक लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जिससे नॉलेज गेन होती है। हमारा माइंड हर चीज़ों को ना अंदर ड्रॉप कर रहा था। देखिए किचन में जब हम जो खाना वगैरह पका रहे होते हैं वो रूटीन होती है, तो हमें कोई चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिक हमारा माइंड वर्क करता है, हम उसको कुकिंग करते जाते हैं। तो जो कुकिंग में एक्सपर्ट है उनको तो पता होगा कि हमें हर चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए जब इस तरह से आप टाइम की यूटिलाइज करेंगे ना तो हर काम आपकी इबादत बन जाएगा। जब अपने बच्चों से बात कर रही हैं तो उनके साथ पूछिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके स्कूल के बारे में पूछिए, उनकी लाइफ के बारे में पूछिए, उनको सही चीज़ें बताएं। देखिए हम समझते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल में डाल दिया, बस वो सब कुछ सिखाएंगे, नहीं। जो तरबियत घर से होती है वो कहीं से नहीं होती। जो एक माँ टीच करती है ना वो कहीं टीच नहीं करती। दूसरों का मुझे उतना नहीं पता, लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन जो तरबियत, जो हमारे अदाब है, जो मैनर्स है, दोस ऑल थिंग्स टॉट बाई
आवर मदर, हमारी मॉम ने हमें सिखाया है ये सारी चीज़ें। किसी के घर गए तो कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई है, क्योंकि हम बचपन में जब छोटे थे तो ज़्यादा वक्त हमारा अपनी मदर के साथ गुजरता है, अपनी फैमिली के साथ गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे घर से सीखते हैं और कहते हैं कि हम स्कूल्स में इतनी पैसे दे रहे हैं तो वो खुद सिखाए ना। हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जाकर शिकायतें स्कूल में करने लगते हैं। हमारे पड़ोसी में एक बार मैं उनके साथ, वो कह रही थी कि बच्चों को स्कूल में सिखाया नहीं जा रहा, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रही थी। उनके साथ मैं उनके स्कूल गए बच्चों के, तो इतना एम्बैरस फील हुआ मुझे कि वो बच्चों की बारे में ऐसी ऐसी बातें बता रही थी और कह रही थी कि इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं क्यों गई। देखिए, क्योंकि जो बेसिक तरबियत होती हैं वो बच्चे घर से सीखते हैं। वो बच्चे ना घर की बातें जाकर ना स्कूल में दूसरों से बात करना, ये तो वो जब ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही थी, बता रही, तो आई वॉज लिटरली शॉक कि बच्चे ऐसे भी सीखते, क्योंकि हमने कभी छोटे बच्चों को देखा नहीं है। तो हमारे जो भी बड़े हैं तो हम उनके साथ ग्रो अप हुए हैं, अपब्रिंगिंग हुई है हमारी सिस्टर्स वगैरह के साथ, तो वो बड़े थे, तो मैं बड़ी नहीं हूँ, तो हमें इतना नहीं पता। जब मैंने वहाँ जाकर ऐसा देखा तो आई वाज शॉक कि जो बच्चे घर में सीख रहे, घर की लैंग्वेज जाकर स्कूल में बता रहे हैं, जो गंदी बातें वो बता रहे हैं, ड्रामास वगैरह। अभी तो फ़ोन का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं बच्चे, जितनी हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता कैसे इस्तेमाल किया, तो वो सारी चीज़ें। तो घर की तरबियत, अपने घर से तरबियत स्टार्ट होती है। अपने बच्चों को जैसा आप बनाना चाहती हैं खुद वैसे बने। मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए। उनको ऐसी चीज़ें मोबाइल में दे रही हैं, अगर तो स्क्रीन टाइम कुछ दे रही है आधा घंटा 1 घंटा, तो उसमें एक ऐसी चीज़ें डाल के बताया उनको जिससे उनकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। ऐसा नहीं कि बच्चे ड्रामास देख रहे हैं, 2-3 ईयर्स के बच्चे, 4-5 ईयर्स के बच्चे ड्रामास देख रहे हैं। ये शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह इतनी हो गई है, उसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। यूट्यूब पे तो इतने सारे आते हैं कि अब बस शौक के मुझे समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें क्यों देख रहे हैं। अगर मेरे सामने गलती से ऐसी चीज़ें आए ना, लिटरली मैं ना वहाँ तभी रिपोर्ट कर देती हूँ, उसको नॉट इंटरेस्टेड प्रेस कर देती हूँ। कभी कभार मैं जिसको फॉलो करती हूँ ना, जिसको सब्सक्राइब करती हूँ, उन्हीं को देखती हूँ। कभी कभार आ जाती है ना, फौरी मैं उसको नॉट इंटरेस्टेड कर देती हूँ कि डर लगने लगता है भाई ये सारी चीज़ें कहीं हमारे माइंड में ना चले जाए। हमारा जो हमने इतनी मुश्किल से अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे लाया, सही राह पे चल रहे, कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो टाइम का सही इस्तेमाल करें। सिर्फ आपने नहीं, अपने बच्चों को भी टाइम की कदर सिखाए, टाइम की वैल्यू सिखाए, उनको टाइम पर वर्क करना सिखाए। स्कूल का वर्क कब करना है, उन्होंने स्कूल का होमवर्क कब करना है, स्कूल को जाने के लिए कब से रेडी होना है, नाश्ता किस वक्त करना है, लंच किस तरह करना है। आप उनको एक प्रॉपर वे में लेकर आए तो आपकी लाइफ की आसान हो जाएगी। जब आप खुद का टाइम मैनेज करेंगी और अपने बच्चों को भी टाइम मैनेज सिखाएंगी तो वो खुद अपना बच्चा टाइम टू टाइम करने लग जाएगा और आपके काम भी टाइम टू टाइम हो जाएंगे। लाइफ आसान है, लाइफ इज़ वेरी सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि सारी देखिए और टाइम को लोग ऐसे भी ज़ाया करते हैं दूसरों की बातें करने में, चुगली में, गीबत में। क्या मिल रहा है आपको? हमारे जो नेकियां है ना वो भी ज़ाया हो रही हैं। बिल्कुल हमारी नेकियां ज़ाया होती है जब हम किसी की ग़ीबत करते हैं ना, तो हमारे नेकियां ना उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। हम तो इतने बड़े दीनदार नहीं है, नेक भी नहीं, हमसे भी गुनाह हो जाते हैं। हमारी नेकियों को हम क्यों ज़ाया करें? तो टाइम का सही यूटिलाइज़ करें। देखिए ये दुनिया फ़ानी होने वाली है, इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं रखा। जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स है, एक हद तक उनसे रिलेशनशिप होना चाहिए। देखिए जब हम मर जाते हैं ना, लोग हमें इतनी जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपने कभी किसी के डेथ पे गए हो तो देखिए कैसा होता है। जब वो किसी की डेथ होती है तो जो फर्स्ट थोड़ा वक्त होता है, ऑफ एन आवर 15 मिनट्स, उनका दर्द, उनका गम उतना तब तक होता है जब तक उनके घर कोई मेहमान ना आए, कोई ताज़ियत के लिए ना आए, कोई खबर सुनकर डेथ की ना आए। जैसे लोग आने शुरू हो जाते हैं उनका वो गम, एक तरफ मैयत एक तरफ होती है, वो लोगों को देखने में, लोगों से मिलने में, लोगों को कहाँ बताने में, उसमें मशगूल हो जाते हैं। सिर्फ थोड़े वक्त का होता है किसी का पेन, हर किसी का पेन ना वक्त के साथ कम हो जाता है। टाइम हील्स एवरीथिंग। और जब अल्लाह ने फरमा दिया है कि लोग तुम्हें इस तरह से भूल जाएंगे जैसे तुम यानी कि सॉरी कि तुम जैसे मरने वालों को बहुत जल्दी भूल जाता है। अगर आपने देखा हो तो जितना जिंदा लोग रहते हैं उनको याद रखा जाता है, मरे हुए इंसान को। आप खुद अभी ऑब्जर्व करें कितने लोग आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं कि आपको हर एक चीज़, हर एक इंसान को आप डेली याद करती हैं? नहीं याद करते हमें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये दुनिया ना एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। आपने मच्छर को कभी करीब से देखा, कभी उसको करीब से देखा, उसका पर इतना बारीक होता है ना, लिटरली इतना ऐसा लगता है कि इतना बारीक पर, और दुनिया इसके बराबर भी नहीं है। तो देखिए आप मरने के बाद लोग दुनिया वालों को देखने में लग जाते हैं। आपके मरने के बाद लोगों की फ़िक्र हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी की यंग एज में मौत हो गई तो वो अलग से किस्से होते हैं, किसी की
ایک اڈلٹ ایج میں ڈیتھ ہو گئی تو ان کی الگ ہوتے ہیں، کسی کی اولڈ ایج میں ہو گئی تو سب نا ہر ایک موت کہ کوئی آ کے صرف یہی سوال ہوتا ہے کہ کیسے ڈیتھ ہو گئی. اتنی بڑی بڑی اسٹوریاں، ہر ایک الگ الگ طرح کی اسٹوری سناتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی امانت ہے. ہم نے ایک طرف ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایک دن. ہم اللہ کی امانت ہے، ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے. کوئی نہیں کہتا کہ جو اللہ کی امانت تھی جہاں سے آئی وہاں جانا تھا. اتنے لٹرلی اتنے ریزنس بتاتے ہیں کہ ہر ایک کی منہ سے الگ الگ اسٹوری سننے کو ملتی ہے. پتہ نہیں وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو. تو کبھی ایسا نہ کریں، کبھی لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے. ٹائم کا صحیح استعمال کرے، ٹائم پہ فالو کرے ہر ایک چیز کو. ابھی تو الحمدللہ واٹس ایپ پر بھی اتنے زیادہ فری کورسز آ رہے ہیں، اتنے فری کورسز جو ہمارے اکیڈمی بھی وہ سارے فری ہیں. لرن کرے. اب فلیکسیبل ٹائم ہوتا ہے، اپنی پورے کام میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے لیے نکالے، سیکھے. اب کچھ نہ کچھ تو ایسا کر جائے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اگر دوسروں تک آپ نہیں سکھا سکتے تو اپنے بچوں کو اتنی اچھی تربیت دیں کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس پر فوکس کریے، اپنی دنیا بنائیں، اپنی زندگی بنائیں. شادی بچے صرف یہی لائف نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی لائف بنانی ہے. دیکھیے ان کے بارے میں بھی سوال کیا، آپ کی اپنی لائف، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے. ایسے کام کریں کہ جب ڈیتھ ہو جائے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے تو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں ہو، ہمارے اعمال ہو، صدقہ جاریہ والے ہمارے پیچھے چھوڑے گئے کام ہو. اس کو اپنے لیے کچھ کرے اپنی لائف میں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے لیے کچھ کرے. ہمارے زندگی میں پیسہ، فیملی، یہ سب کے علاوہ بھی ہماری اپنی ایک زندگی ہے، اس کو جیے اور اس کا صحیح استعمال کرے. اپنے لیے صدقہ جاریہ والے کام خود کرے، خود سیکھے. ابھی فری کورسز ہے، سیکھے. ایک نہ ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک نہ ایک انسان کو ضرور تربیت دے، اس کو سکھائے، اس کو سمجھائے. جو کبھی جب تجویز سیکھ رہی ہے تو اس کو ایک نہ ایک اسٹوڈنٹ کو ضرور پڑھائے. نہیں پڑھا سکتی، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، بہت زیادہ کام ہے، تو اپنے بچوں کو پڑھائے. جو آپ کے پاس نالج ہے اپنے بچوں کو دے. کسی بھی طرح کا نالج جو دوسروں کو بینیفٹ دے رہا ہے، جب تک اس انسان، جو لوگ آپ کے نالج سے بینیفٹ گین کر رہے ہیں، اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا دنیا اور آخرت میں. ابھی دیکھیں میں آپ لوگوں کو ٹیچ کر رہی ہوں، ایسا نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ سارا کچھ کلوز ہو جائے گا. جو آپ لوگوں نے سیکھا ہے وہ آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں گی. آپ ان فیوچر دوسروں کو سکھائیں گی، اپنے بچوں کو سکھائیں گی، اور کسی نہ کسی کو ضرور سکھائیں گی تو استعمال میں آئے گا. تو ٹائم کا یوٹیلائز کریں، چیزیں سیکھیں، ٹائم کا ایک شیڈیول بنائیں، ٹائم ٹو ٹائم اپنے ایک ورک کو کریں. امپورٹنٹ کامس کو پہلے کریں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں ان کو پہلے کریں. جو کام اننیسیسریلی ہوتے ہیں ان کو بعد میں کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں. ہم اس دنیا میں عبادت کے لیے آئے تو ساری چیزوں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے عبادت پہ فوکس کرے اور ٹائم کا صحیح استعمال کرے. اننیسیسری ٹائم بالکل ضائع نہ کرے. فضول کی تھنکنگ کرنا، فضول کی باتیں کرنا، چغلی غیبت، ایسی چیزوں میں انوالو نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ٹائم کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت میں برکت دے. تو آپ کا اس ویک کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو ٹائم پہ کرنا ہے اور اپنا ٹائم کا ایک شیڈیول بنانا ہے کہ کل آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج آپ نے اگر رات کو نہیں بنا سکتی تو صبح اٹھے، پھر اپنے سارے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں کہ میں نے یہ سارے کام کرنا ہے. جیسے جیسے کرتے جائے اس کو ڈن کرتے جائے. جب ساتھ نہیں کر سکتی تو پورا کام ہو جانے کے بعد سارے ایک ساتھ ڈن کر دیں. جو آپ فیل کریں گے نا، بہت خوشی ہوتی ہے. جس دن بھی میں کچھ کبھی کبھار ہوتے ہیں کہ میں 1-2 کام نہیں کر پاتی، جس دن میرے پورے کام جو میں نے لکھے ہوئے تھے وہ سارے کرتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کو جو کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں پہلے میں اسی پہ فوکس کرتی ہوں، جو نہیں امپورٹنٹ ہوتے میں اس کو بعد میں کرتی ہوں. آج کل یا بھی چلے گا، اگر نہیں ہے امپورٹنٹ تو کل بھی ہو سکتا ہے کام تو پھر کل کر لوں گی، لیکن جو امپورٹنٹ کام تھے وہ پہلے کرنے ہیں آپ نے. تو اس ویک کا ٹاسک یہی ہے، آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، ٹائم ٹو ٹائم چیزیں کرنا ہے اور بالکل بھی ٹائم کو ضائع نہیں کرنا. ہر وقت کچھ نہ کچھ لرن کرتے رہنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.